நாடாளுமன்ற மக்களவையில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியால் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. सब विषयों पर चर्चा करूं, प्लीज बैठिए। प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों उधर तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं, प्लीज बैठिए बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। कोई भी 2014 से 2019 तक उड़ीसा में बीजू जनता दल का सरकार था, फिर भी केंद्र सरकार मोदी जी का सरकार पर्याप्त अर्थ उड़ीसा को दिया था। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग-अलग पूरा प्रश्न दो। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय है और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो, आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है,
नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी हैं, पूछ लिया मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूँकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला நாடாளுமன்ற மக்களவையில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியால் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் ராஜகுமரன். வணக்கம் ராஜகுமரன், உங்களிடம் இருக்கும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நாடாளுமன்றத்தில் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில் முதல் நாளான இன்றே எதிர்க்கட்சிகள் அவையில் கடும் அமளியை எழுப்பி அவை நடவடிக்கைகளை முடக்கும் விதமாக தொடர்ந்து முழக்கம் எழுப்பி வருகின்றார்கள். நாடாளுமன்றத்தினுடைய மக்களவையிலே தற்பொழுது எதிர்க்கட்சிகள் கூச்சல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பகல்காம் தீவிரவாத தாக்குதல் குறித்து முதல் நாளின் முதல் அமர்விலேயே விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தங்களுடைய முழக்கங்களை எழுப்பி வரக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்க முடிகின்றது. இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கும் பொழுதே இந்த பகல்காம் தீவிரவாத தாக்குதல் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து நாடாளுமன்றத்தினுடைய அவை நடவடிக்கைகளை முடக்கக்கூடிய விதமாக செயல்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதன்படி தற்பொழுது பகல்காம் தாக்குதல் தொடர்பாக முதல் நாள் அமர்விலேயே விவாதிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பி வருகின்றார்கள். பகல்காம் தாக்குதல் குறித்து விவாதிப்பதற்கான அனுமதியை வழங்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் மக்களவைத் தலைவரை நோக்கி, அவருடைய இருக்கையை நோக்கி முழக்கம் எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள். என்றால் எதிர்க்கட்சிகளுடைய கடும் அமளிக்கு இடையிலும் நாடாளுமன்றத்தினுடைய மக்களவை கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வருகின்றது. பகல்காம் தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நீதி வேண்டும் என்ற முழக்கத்தையும் எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்புகின்றார்கள். ஏனென்றால் நேற்றைய தினமே அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிறகு திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளை சார்ந்த எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாம் பகல்காமில் தாக்குதல் நடத்திய தீவிரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டார்களா, அவர்களுக்கு எந்த தண்டனையும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை, அவர்கள் யார் என்பது தொடர்பான விவரங்களை இதுவரை மத்திய அரசு முழுமையாக கண்டறிந்து வெளியிடவில்லை என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் பகல்காமிலே தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தி 26 பேரை சுட்டுக் கொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பாதுகாப்பு குறைபாட்டுடன் இருந்திருக்கின்றது அந்த பகுதியில் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார்கள். எனவே பகல்காம் தொடர்பாக மத்திய அரசு இந்த விவாதத்திற்கு அனுமதி வழங்கினால் முதலில் பாதுகாப்பு குளறுபடி என்று மத்திய அரசை நோக்கி எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பக்கூடும். அது மட்டுமல்லாமல் தாக்குதல் நடத்தியிருந்த தீவிரவாதிகளுடைய அந்த முயற்சியை தடுப்பதற்கு உளவுத்துறை தோல்வியடைந்து விட்டதா என்ற கேள்வி எழுப்பக்கூடும். மேலும் அந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை உடனடியாக ஏன் கைது செய்யவில்லை என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பக்கூடும். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த தாக்குதலுக்கு பிறகாக பதிலடியாக இந்திய ராணுவம் மேற்கொண்டிருந்த ஆபரேஷன் சிந்தூர் தொடர்பாக இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் அடுக்கடுக்காக பல கேள்விகளை எழுப்புவதற்கு எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் தயாராக இருக்கின்றன. ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையை உடனடியாக நிறுத்தியதற்கான காரணம் என்ன, அமெரிக்க அதிபர் சொல்வதை போன்று அவருடைய தலையீட்டின் காரணமாகத்தான் அது நிறுத்தப்பட்டதா என்பது உட்பட ஆபரேஷன் சிந்தூர், பகல்காம் தீவிரவாத தாக்குதல் உள்ளிட்டவற்றையெல்லாம் முன்வைத்து எதிர்க்கட்சிகள் அவையை முடக்கக்கூடிய நோக்கத்துடன் வந்திருந்த நிலையில் அதற்கு ஏற்ப அனுமதி கிடைக்காத சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சியினர் கூச்சல் குழப்பத்தோடு அமளியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். என்றாலும் அமளிக்கு நடுவிலும் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தை நடத்துவதற்கான முயற்சிகளிலே அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அவையினுடைய தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். நன்றி ராஜகுமாரன், உங்க தகவல்களுக்கு.